ദാസാട്ടിൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഒരു പാൻവിലോ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർക്കിലേക്കാണ്. ആ പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വലിയൊരു ചർച്ചുണ്ട്. ആ ചർച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവൻ മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചാണത്. ആ ചർച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഏറ്റവും വലിയൊരു വാർ മെമ്മോറിയൽ. അതിൻ്റെ വലിയൊരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട്. അവിടെ പിന്നെ ഫുൾ ടൈമായിട്ട് ഒരു അമർജ്യോതി, ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു വിളക്കുമാരിയിലൊരു സംഭവം Park. This is the main park of our country, of our city, Almaty. So the Panfilov Park is actually, when we had the Second World War, when we were in USSR time, when we were in part of Russia, that time Russia had a war against the Germany. So that time Russia was using all these 15 countries for the war. War was 4 years, from 1941-1945. That time it was long war, so approximately 30 million people was died also in a total. So after that 1972, and Russia won that time. So then 1972 they decided to make dedicate the monuments and eternal fire like Amar Jyoti Jaisena Delhi mein. Same like that, this park. There plus eternal fire always burning by gas. And there you can see the biggest monument. There we will do some group photo there. This monument is the famous monument. It's a 28 warriors monument. I will show you when we reach there. So there we can have some photos and the walk around. Muslim people are not like other countries Muslims, because we are not very religious. The people are not religious, but Kazakh people are Muslims actually. But this church is why famous, because like 30% is the Christian people living. It's Russians mostly. And the church famous because of earthquake. What is it, earthquake? Earthquake. Almaty was dangerous for the earthquake. First highest earthquake was 1887. That time 1,000 people died. After that 1911 again happened. So after that the church was made 1836. So Zinkov was the architecture of this church. After that when we had second earthquake, it didn't get any damage because it's made by wood. Wooden church we can say. But that's the reason it became very famous. I'm telling you in short. So we will just roam around in that park. We spend their time. I will tell you timings, okay? So now, like Sir told, Almaty weather is very changeable. It's a very changeable, because for today it's like a hot. It's a plus degree for today, but evening will be like a minus. And for tomorrow also will be cold, because it's showing -6, -5, -8 maybe even, And for tomorrow we have a long drive also. We have a canyon tour. So for tomorrow we have the canyon tour. It's a 3 hours drive tour. So for tomorrow in 3 hours we will introduce ourselves. Yes sir. So you can have some like entertaining things tomorrow on the route. We will tell you what time we can start also. So that's why weather is keep on changing. They can buy something, like Sir knows one shop also. Last time we went in the Walking Street. Maybe we can go there also. The Turkish shop. Here mostly language is a problem. How Mr. Vijay told about that language is a big problem here, but you can use your translator also. The mother language. Second language is a Russian. But
everyone can speak Russian here, mostly, because both languages are very different from each other. It's same like a Hindi and English, this much difference. So here you can see a lot of nationalities. So that's why we are having second language. It's like an international language, yeah. We have 100 nationalities in Almaty. So all are living friendly here. Only we can identify from the faces which nationality we can identify. For you, maybe it will be like the same. But mostly maybe you can identify Rush. What you say? Sir, I can't hear you. Yeah, but because of earthquake, when we got independence, 91, all these USSR countries got independence. So after that, after 6 years, yeah, 1997, our first president decided to make capital another city. It was Astana. Phone number is Astana city. 2233. It was a new city and a small city. Nowadays it's very developed, also beautiful, but not like Almaty having nature. Almaty famous because of mountains and the nature, and it's a biggest city of the country. The total square is 682 square kilometers. So now I will in the left side you can see. Central Mosque, Kazakhstan. Famous mosque here. So usually here you can't see many mosques. We are not having each streets, for example, yeah, for the mosques. Mostly we are having some outside areas usually. For example, when we will ഫുള്ളായിട്ട് ഐസ് വീണിട്ടില്ല. റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫുള്ള് ഐസായിട്ടുണ്ട്. from south to north, it's a 1500. Yeah, the 1500 kilometers. So both Baraya, very big country, but population only 20 million people. Only 20 million people. Almaty, the most crowded city. Officially, Almaty is written 2.5 million, but it's more than that, because we can notice from the cars also. So many cars, so much traffic we are having every day, we can say. It is a Sunday. This is a green bazaar in the left side. Here we will come for the shopping. What kind of shopping? In green bazaar we can buy especially like dry fruits, souvenir shops mostly we are buying, and clothes. They will be fast and reaching this park, historical park which I told. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈനാണ് ബസ്സിൻ്റെ. KFC ഉണ്ട്, അഡീസ് ഉണ്ട്. So this country is a non-veg. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാളും പാൻവിലോ പാർക്കിലെത്തി. ഈ പാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ ത്യജിച്ച 28 സൈനികരുടെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ടൊരു ദീപ് ജ്യോതി ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതണയാതെ അവരത് കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാണ്ട് അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു കല്ലിൽ ഫുള്ള് അവരെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് കല്ലിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രൂപങ്ങളെല്ലാം. ഇതവരുടെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ ചർച്ചാണിത്. നമ്മൾ ആ ചർച്ചിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ഫാദർ നമ്മളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ച് ആ ചർച്ചിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു. ഒരുപാട് പുരാതനമായ ചർച്ച്. അതായത് ഈ ചർച്ചിൻ്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാൽ പോലും തകരാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മരത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അവർ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐസ് സ്കറ്റിംഗ് അതാ വീട്. അടിപൊളി. കുറേ ടോയ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ കുറേ ടോയ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ നാടൻ കടല വെള്ളക്ക വെക്കുന്നു. നീക്കുന്ന മെഷീന് ഒളിമ്പിയാൻ്റെ. ഫുള്ള് ഫുഡ് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹോട്ടലിൻ്റെ പേരെന്നാ പറഞ്ഞേ? പിണ്ട. നല്ല സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ. ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ. ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മളെ മറ്റേ ഗാർഡ് കൊടി പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഗൈഡ് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ട്. സനല്ല ജനം എന്നല്ലേ. ഹോട്ടലെത്തി. ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടല് ഇതല്ല ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ. ഇപ്പം നമ്മളിതാ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെത്തി. ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ തനി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. നമ്മൾ കറികളെല്ലാം ഡാല്, ചിക്കൻ, റൊട്ടി, റൈസ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ തനി ഇന്ത്യൻ മസാലകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നല്ല ആൾക്കാരെ നല്ല പെരുമാറ്റവും നല്ല സർവീസും. അത് വെജും നോൺ വെജും രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ളതുകൊണ്ട്, ആൾക്കാരിലുണ്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട്, വെജിലും ഉണ്ട് നോൺ വെജിലും ഉണ്ട്. ഗ്ലാസ് ഹൗസ് കാണുന്ന ചുറ്റും കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസാണ്. ഉണ്ടായിൻ്റെ ഓഫീസ് ഇത് ഉണ്ടായിൻ്റെ ഓഫീസാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ വലിയ വലിയ കമ്പനീസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത്ര തിരക്ക് കുറവാണ്. ബാക്കി ദിവസമെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ച് നല്ല അടിപൊളി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറി നേരെ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, ഒരു അരമണിക്കൂർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഹോട്ടലിലേക്ക്. ഇനി ഹോട്ടലിൽ എത്താറായി. ഹോട്ടലിൽ പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ഫുള്ള് ഐസ് വീണിട്ടില്ല. നമ്മളെ ബാഗ് വരെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. പിന്നെ ഫുള്ള് സ്ലിപ്പറി ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാം. നൈറ്റ് വ്യൂ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ. ഒരു 5 ദിവസം നമ്മളിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക.
ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഐസുണ്ട്, ഐസൊന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിൽ പോയി. അവിടെ ഒരു മറ്റേ ക്രിസ്മസ് ട്രീൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ലൈറ്റൊന്നും ഇട്ടില്ല. നല്ല കൂമ്പാരായിട്ട് കിടക്കുന്നു. നമ്മളെ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിപ്പ് എടുത്തത്. നമ്മൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ KFCൻ്റെ ഷോപ്പുണ്ട്. KFC എല്ലാം കറക്റ്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയില്ല ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തെല്ലോ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും സൈക്കിള് പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ, പക്ഷേ അതിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം നല്ലോണം എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവരും. പിന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാം നല്ല ആൾക്കാരാണ്, വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് എല്ലാവരും. ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ. പിന്നെ ഹോട്ടൽസിലെല്ലാം കുറേ നിബന്ധനകളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഫുള്ള് കാർപ്പറ്റ് അല്ലേ, കാർപ്പറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കാർപ്പറ്റിൽ വെള്ളമായാലും 50,000 ഇവിടുത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടി ഇവിടെ അധികം ഇല്ല. പോലീസിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി പോകുന്നത്, നമ്മളിവിടെ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ നിർത്തി തരും. ലൈൻമാ കയറിയാൽ മതി. നമ്മളങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റിലൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാട്ടിലെ മാതിരി ഫ്രൂട്ട്സ് കച്ചവടം. നല്ല ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അടിപൊളി. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എന്തോ വർക്ക് നടന്നു. നല്ല നൈറ്റ് വ്യൂ. ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം. അതിൽ ടീഷർട്ട്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓരോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 9 മണി, നാട്ടിലെ 9:30 മണി. ഏകദേശം റോഡെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാലിയായി. ഇലക്ട്രിക്കൽ വണ്ടിയാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ബസ്സുകളാണ്, എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിളാണ്, എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ബസ്സുകളാണ്. വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ. ലോ ഫ്ലോർ വണ്ടികൾ. ബസ് വന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് പോവാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയുള്ള വേറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബസ് റെഡി. ടെമ്പറേച്ചർ -10 ഇപ്പം. ഇന്നെന്താ അറിയില്ല, ഭയങ്കര തണുപ്പ് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ഫൈൻ. നമുക്കില്ല ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് വേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടി വണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു. നാളെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ചെറിയൻ കനിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്